राकेश रोशन स्वाई असिस्टेंट टीचर डेराइस हाई स्कूल विज्ञान शिक्षक। आज आम दशम श्रेणी फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन बा डाइजेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंटल कैनाल विषय आलोचना करवा। साधारणतः आम कही जे खाद्य पार्टी द्वारा आमर खाद्य ग्रहण होता है इंजेक्शन ऑफ फूड एवं से खाद्य प्रथमे आमर मुख गहर मध्य प्रवेश करता है एवं ये मुख गहर मध्य कौन होता है ना दांत द्वारा ये जो खाद्य जटिल खाद्य दांत द्वारा चर्बण बा चिंग होना छोट फूड बोलस रे परिणत होता है, छोट छोट खंड रे परिणत होता है। सेतिक बेले बुकाल कैविटी बा आमर जो रही आमर मुख गहर रे कौन होता है ना जो सालिवारी ग्लैंड अच्छी से सालिवारी ग्लैंड रू सालिवा सिक्रेशन होता है एवं ये सालिवारे कौन होता है ना टाइलिन नामक एक एंजाइम थाए। कौन थाए? टाइलिन नामक एक एंजाइम थाए। जो टाइलिन एंजाइम कौन करे ना खाद्य सहित मिसिबा द्वारा साधारणतः ये जो आम जो खाद्य खाऊे जटिल श्वेतसार जातीय खाद्य मुख्यतः स्टार्च बा मंडद भात आलू ये सब मंडद थाए एवं से स्टार्च बा मंडद को कौन करे ना माल्टोज रे परिणत करे। माल्टोज आइसोमाल्टोज एवं लिमिट डेक्सट्रिन में परिणत करता है। एवं साधारणतः ये जो सालिवारी ग्लैंड रू आम जो 3 जोड़ा सालिवारी ग्लैंड अच्छी दैनिक प्राय 600 ରୁ 1500 ml ऑफ सालिवा सिक्रेशन होता है एवं से लाल टाइलिन एंजाइम थाए एवं यह स्लाइटली साधारणतः अल्कालाइन मीडियम बा गोटे निर्दिष्ट पीएच 6.0 ରୁ 7.4 आमर पीएच मध्य कार्य करता है। तेणु स्टार्च माल्टोज रे परिणत होता है, माल्टोज आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्सट्रिन में परिणत होता है। तेणु श्वेतसार जातीय खाद्यर पार्शियल डाइजेशन आमर बुकाल कैविटी बा मुख गहर होता है, किंतु आउ कौन खाद्यर डाइजेशन बा हजम आमर मुख गहर मध्य न थाए। केवल श्वेतसार जातीय खाद्य बा स्टार्च पार्शियल डाइजेशन होता है। ता सहित लाल रे किछि एंटी बैक्टीरियल जो गुण थाए से कौन हुए ना बैक्टीरिया मान क्षतिकारी बैक्टीरिया मान को मार दी थाए। से आमर अनेक प्राणी जीवरे चाटिकिना साधारणतः देख कुकुर हो गाई हो से जीवरे चाटिकिना आम घा गुड़ी को साधारणतः भल करते कहीं से आंटी बैक्टीरियल गुण थाए बैक्टीरियल जी कि क्षतिकारक आम बैक्टीरिया अणुजीव गुड़ी को मारदे थाए। द्वितीय पार्ट हूँ ओइसोफागस बा ग्रासनली। आम जो खाद्य खाऊे से खाद्य जो आमर लाल रे मिसिवा द्वारा टाइलिन एंजाइम द्वारा जो गोटे फूड बोलस रे परिणत होता है। से फूड बोलस ये फूड बोलस कौन होता है ना आमर पार्टी ये ग्रासनली बा ओइसोफागस द्वारा ओइसोफागस रो जो कंट्राक्शन संकोचन प्रसारण जहाँ को आम कहुए पेरिस्टालसिस। कौन कहुए ना पेरिस्टालसिस कहुए। से संकोचन और प्रसारण फल ग्रासनली मध्य दे जो फूड बोलस बा तरल जो खाद्य मंड आमर पाकस्थली मध्य प्रवेश करता है। तेणु ओइसोफागस बा ग्रासनली खाद्यर कौन परिपाक घटी न था, नो डाइजेशन कौन हजम ही न था। आमर ओइसोफागस बा ग्रासनली कौन हजम ही न था। केवल खाद्य मुख गहरु आमर पाकस्थली निकट को आसी थाए। तापर पाकस्थली साधारण डाइजेशन इन द स्टोमाक पाकस्थली रे आमर पाकस्थली मुझे कही गोटे स्टोरेज ऑर्गन सदृश कार्य करता है। खाद्य पाखापाखि 3 ରୁ 4 घंटा समय पाकस्थली रे रही है। तेणु पाकस्थली जो वाल रही से वाल आमर संकोचन और प्रसारण फल आमर जटिल खाद्य छोट छोट खंडरे परिणत होता है। एवं यही पाकस्थली रे कौन होता है मुझे कही जो गैस्ट्रिक आमर गैस्ट्रिक ग्लैंड अच्छी से गैस्ट्रिक ग्लैंड रू पाचक रस क्षरण होता है एवं ये पाचक रस आमर एसएल बा लवणाम्ल थाए। से लवणाम्ल कौन करे ना तरल खाद्य मंड सहित मिसी से पाकस्थली कौन हुए ना खाद्यर परिपाक मुख्यतः पुष्टिसार जातीय खाद्यर परिपाक होता है। प्रोटीन डाइजेशन होता है, माछ मांस क्षीर ये सब पुष्टिसार जातीय खाद्यर डाइजेशन होता है। कौन हुए ना पाकस्थली साधारणतः विभिन्न प्रकार एंजाइम रही था जो गुड़िक इनएक्टिव स्टेट बा निष्क्रिय अवस्था क्षरित होता यथा प्रोरेनिन प्रोपेप्सिन और लाइपेज एंजाइम एगुड़िक निष्क्रिय अवस्था क्षरण प्रोरेनिन निष्क्रिय अवस्था क्षरण हुए एवं लवणाम्ल संस्पर्श से रेनिन एंजाइम एक्टिव सक्रिय एंजाइम परिणत होता है।
ସେହିପରି ପ୍ରୋପେପ୍ସିନ୍ ବା ପେପ୍ସିନୋଜେନ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ICL ଲବଣ ଆମ୍ଳ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆକ୍ଟିଭ ପେପ୍ସିନ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପେପ୍ସିନ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ କ'ଣ କରେ ନା ପ୍ରୋଟିନ୍ ବା ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ କ'ଣ କରେ ନା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ pH ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶ pH 1.8 ରୁ 3.5 ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପେପ୍ସିନ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପେପ୍ଟୋନ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଟିଓଜେସ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କୋଉଥିରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ପେପ୍ଟୋନ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଟିଓଜେସ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ ଆମର ପେପ୍ସିନ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ପେପ୍ଟୋନ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଟିଓଜେସ୍ରେ ପରିଣତ କରାଏ। ତା ସହିତ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, କାହିଁକି ନା କେବଳ ଯେ ପେପ୍ସିନ୍ ରେନିନ୍ ନଥାଏ, ତା ସହିତ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇପେଜ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଥାଏ, ଯିଏ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର କ'ଣ କରେ ନା ହଜମ କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ପାକସ୍ଥଳୀରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଫ୍ୟାଟ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ପରିପାକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇପେଜ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ pH 4.0 ରୁ 5.0 ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଆଉ ଗ୍ଲିସେରଲ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଯେଉଁ ତରଳ ଖାଦ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ବା ଯିଏ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ପରିପାକ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଗୋଟେ ଆମର ଚାଇମ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ এই ଚାଇମ୍ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଡ୍ୟୁଡେନମ୍ ବା ଗ୍ରହଣୀ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଗ୍ରହଣୀ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପାକସ୍ଥଳୀର ଯେଉଁ ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଚାଇମ୍ ଖାଦ୍ୟ ମଣ୍ଡ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗ୍ରହଣୀ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ବା ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ର ପ୍ରଥମ ଅଂଶକୁ ଗ୍ରହଣୀ କୁହାଯାଏ। ସେ ଗ୍ରହଣୀରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯକୃତରୁ ଆସୁଥିବା ପିତ୍ତରସ ବା ବାଇଲ୍ ଜୁସ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ ପାନକ୍ରିଆଜରୁ ଆସିଥିବା ପାନକ୍ରିଆଟ୍ ଜୁସ୍ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀରେ ମିଶିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏ ପିତ୍ତ ରସରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ନଥାଏ, ପିତ୍ତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ନଥାଏ ଏବଂ ସେ ପିତ୍ତ ରସ କ'ଣ କରେ ନା ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଅଦ୍ରବୀକରଣ କରାଇଥାଏ। ଅଦ୍ରବୀକରଣ କରାଇଥାଏ ବା ଇମ୍ୟୁନିଫିକେସନ୍ କରାଇଥାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଫ୍ୟାଟ୍ ଗ୍ଲୋବୁଲ୍ସରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଅଦ୍ରବୀକରଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ବାଇଲ୍ ସଲ୍ଟ ରହିଛି, ପିତ୍ତ ଲବଣ ରହିଛି, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଟର୍କୋଲେଟ୍ ଏବଂ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍, ଏସବୁ କ'ଣ ଯେଉଁ ବାଇଲ୍ ସଲ୍ଟ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପିତ୍ତ ଲବଣ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଅଦ୍ରବୀକରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏଇ ଆମର ଡ୍ୟୁଡେନମ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ ଜୁସ୍ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନାଶୟରୁ ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ କ୍ଷରିତ ହୁଏ, ସେ ଅଗ୍ନାଶୟ ରସରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଅଗ୍ନାଶୟ ଆମାଇଲେଜ୍, ଅଗ୍ନାଶୟ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ନାଶୟ ଲାଇପେଜ୍। କାହିଁକିନା ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥା ଯେ ଯେଉଁ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ସରଳୀକୃତ ବା ଡାଇଜେସନ୍ ଆମାଇଲେଜ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ, ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଡାଇଜେସନ୍ ଆମର ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଡାଇଜେସନ୍ ଆମର ଲାଇପେଜ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଅଂଶରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଶରୀରର ଯେଉଁ ଅଂଶରୁ ସେ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ, ସେହି ଅଂଶର ନାମ ଅନୁସାରେ ସେ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ର ନାମକରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆମର এই ଅଗ୍ନାଶୟରୁ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ଆମାଇଲେଜ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ ଆମାଇଲେଜ୍ ବା ଅଗ୍ନାଶୟ ଆମାଇଲେଜ୍। ସେ ଅଗ୍ନାଶୟ ଆମାଇଲେଜ୍ କ'ଣ ହୁଏ ନା କାହିଁକି ନା ପିଲା ଆମେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଚ ଟାଇଲିନ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମାଲ୍ଟୋଜ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ପାର୍ସିଆଲ୍ ଡାଇଜେସନ୍ ହୋଇଥାଏ ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ, ବାକି ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ପରିପାକ କ୍ରିୟା ରହିଥାଏ ସେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ପାନକ୍ରିଆଜରେ ଯେଉଁ ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ ଜୁସ୍ ଆମର ଅଗ୍ନାଶୟ ରସରେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନାଶୟ ଆମାଇଲେଜ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଥାଏ, ସେ ମାଲ୍ଟୋଜ୍କୁ କ'ଣ କରେ ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରେ ପରିଣତ କରାଏ। ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ହେଉଛି ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ସରଳୀକୃତ ପଦାର୍ଥକୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଅଗ୍ନାଶୟ ଆମାଇଲେଜ୍ ମାଲ୍ଟୋଜ୍କୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରେ ପରିଣତ କରେ। ସେହିଭଳି ଆମର ଯେଉଁ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଯେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆମର ପେପ୍ସିନ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପେପ୍ଟୋନ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଟିଓଜେସ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ସେହିଭଳି ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀରେ ପୁଷ୍ଟିସାରର ପାର୍ସିଆଲ୍ ଡାଇଜେସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ବାକି ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ପରିପାକ କ୍ରିୟା ରହିଯାଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମର ପାନକ୍ରିଆଜରେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନାଶୟ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ପାନକ୍ରିଆଜ୍ ଜୁସ୍ରେ ରହିଥାଏ ଅଗ୍ନାଶୟ ରସରେ, ସେ ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର এই ପେପ୍ଟୋନ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଟିଓଜେସ୍ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମିନୋ ଏସିଡ଼୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ପୁଷ୍ଟିସାର ସରଳୀକୃତ ଉପାଦାନକୁ କୁହାଯାଏ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍, ଶ୍ୱେତସାର ସରଳୀକୃତ ଉପାଦାନକୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍। ତେଣୁ ଆମାଇଲେଜ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ମାଲ୍ଟୋଜ୍କୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରେ ପରିଣତ କରେ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ପେପ୍ଟୋନ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଟିଓଜେସ୍କୁ ଆମର ଏମିନୋ ଏସିଡ଼୍ରେ ପରିଣତ କରେ।
ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅଦ୍ରବୀକୃତ ସ୍ନେହସାର ରହିଥାଏ ଆମର ସେ ଅଦ୍ରବୀକୃତ ସ୍ନେହସାର ବା ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫ୍ୟାଟ୍ ଗ୍ଲୋବୁଲ୍ସ ରହିଥାଏ ସେ ଅଦ୍ରବୀକୃତ ସ୍ନେହସାର ଅଗ୍ନାଶୟ ଲାଇପେଜ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଆଉ ଗ୍ଲିସରଲ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଡାଇଜେସନ୍ ଆମର ଲାଇପେଜ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅଗ୍ନାଶୟରୁ କ୍ଷେତ ହୋଇଥିବାରୁ ତା ନାଁ ହେଲା ଅଗ୍ନାଶୟ ଲାଇପେଜ୍। ପାକସ୍ଥଳୀରେ କ୍ଷେତ ହେଲେ ତା ନାଁ ହେବ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇପେଜ୍। ତେଣୁ ଏ ଅଗ୍ନାଶୟ ଲାଇପେଜ୍ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଦ୍ରବୀକୃତ ସ୍ନେହସାରକୁ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଆଉ ଗ୍ଲିସରଲ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହା ପରେ ଆମର ଗ୍ରହଣୀରୁ ଖାଦ୍ୟ ଆସି କେଉଁଠି ନା ଜେଜୁନମ୍ ଆଉ ଇଲିୟମ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। এই ଜେଜୁନମ୍ ଆଉ ଇଲିୟମ୍ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ର ଜେଜୁନମ୍ ଆଉ ଇଲିୟମ୍ରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆନ୍ତରିକ ରସ ବା ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟିନାଲ୍ ଜୁସ୍ ଯେଉଁ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ରୁ ସେ ଆନ୍ତରିକ ରସରେ ବାକି ଯେଉଁ ଆମର ଅବଶିଷ୍ଟ ପରିପାକ କ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ରହିଥାଏ। କାହିଁକିନା ଆମର ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ର ଇଲିୟମ୍ ଠାରେ ପରିପାକ କ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ମାଲ୍ଟୋଜ୍ ଥାଏ ସେ ଆନ୍ତରିକ ଆମାଇଲେଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର ପେପ୍ଟୋ ଆଉ ପ୍ରୋଟିଏଜେସ୍ ଥାଏ ସେ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସ୍ନେହସାର ଥାଏ ସେ ଆନ୍ତରିକ ଲାଇପେଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଆଉ ଗ୍ଲିସରଲ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ସାଧାରଣ କଥା ତୁମକୁ କହୁଛି ଯେ ଆମର ପୁଷ୍ଟିସାରର ବିପାଚନ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିସାର ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଶ୍ୱେତସାରର ବିପାଚନ ଆମାଇଲେଜ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ନେହସାରର ବିପାଚନ ଲାଇପେଜ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଆଉ ଗ୍ଲିସରଲ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମ ସିମ୍ପଲର୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ଏବଂ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ବା ଶୋଷଣ ଉପଯୋଗୀ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। এই ସାଧାରଣତଃ ସେ ଆମର ଇଲିୟମ୍ରେ ପରିପାକ କ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ କୌଣସି ପରିପାକ ଘଟି ନଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ବୃହତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଏବଂ ବୃହତନ୍ତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟର କୌଣସି ପରିପାକ ହୋଇନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଅବଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନ୍ତ ଅଙ୍କୁର ଥାଏ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବୃହତନ୍ତ୍ରରେ ୱାଲ୍ରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନ୍ତ ଅଙ୍କୁର ବା ମାଇକ୍ରୋଭିଲି ଥାଏ ପାଖାପାଖି 4 to 5 ମିଲିୟନ୍ସ ମାଇକ୍ରୋଭିଲି ଥାଏ ଏବଂ ସେ ଅନ୍ତ ଅଙ୍କୁରରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ୱାଟର ରିଆବଜର୍ପସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଏବଂ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଏସବୁ ଦରକାରୀ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରକାରୀ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅବଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ବୃହତନ୍ତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଖାଦ୍ୟର ଅବଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପରିପାକ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଅବଶୋଷଣ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ପରିପାକ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କହିଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ତାପରେ ଖାଦ୍ୟର ଡାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ଡାଇଜେସନ୍ ପରେ ଆମର এই ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅବଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ବୃହତନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତ ଅଙ୍କୁର ବା ମାଇକ୍ରୋଭିଲି ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅବଶୋଷିତ କରି ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅବଶୋଷିତ ଖାଦ୍ୟ ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମୀକରଣ ବା ଆସିମିଲେସନ୍ ଏବଂ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା এই ଦରକାରୀ ଉପାଦାନ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆମିନୋ ଅମ୍ଳ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବହୃତ ଖାଦ୍ୟ ବା ଅନଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ୍ ଫୁଡ୍ ଯେଉଁ ରହିଯାଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ରେକ୍ଟମ୍ ମଳାଶୟକୁ ଚାଲି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ମଳାଶୟରେ ଯେଉଁ ସଂକୋଚନ ବା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟାଇଲ୍ ମସଲ୍ସ ଥାଏ ତାର ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ ଫଳରେ ଯେଉଁ ମଳାଶୟକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଏହି ମସଲ୍ସର ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ ହେବା ସହିତ ଆମର ଉଦରୀୟ ମାଂସପେଶୀର ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବହୃତ ଖାଦ୍ୟ ବା ଅନଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ୍ ଫୁଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମଳାଶୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥାଏ ଇକୋଲାଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥାଏ ଏବଂ ଯିଏକି ଖାଦ୍ୟ ମଳରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପାକକ୍ରିୟା ବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଇଲ୍ ଜୁସ୍ କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ ସେ ବାଇଲ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ପିଗମେଣ୍ଟ ଥାଏ ବିଲିରୁବିନ୍ ଆଉ ବିଲିବିରିଡିନ୍ ପିଗମେଣ୍ଟ ଥାଏ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ମଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ପାଟିରେ କୌଣସି ଅବଶୋଷଣ ହୋଇନଥାଏ କିନ୍ତୁ କିଛି ଔଷଧ ପାଟିରେ ଆବଜର୍ପସନ୍ ହୋଇଥାଏ ଅବଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ପାକସ୍ଥଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ପିରିନ୍ ଭଳି କିଛି ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଅବଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅବଶୋଷଣ ଜଳ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟର ଅବଶୋଷଣ ଆମର ବୃହତନ୍ତ୍ରରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ এই ସାଧାରଣତଃ ମଳ ଦ୍ୱାରା ଦେଇ ଆମର ମଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମର
डाइजेशन कहले मुख्यतः इंजेक्शन खाद्य ग्रहण खाद्यर परिपाक परिपाक खाद्यर अवशोषण एवं अवशोषित खाद्यर आत्मीकरण एवं अव्यवहृत खाद्यर बहिष्करण प्रक्रिया को कहा जाए पोषण। ये हूँ आमर मनीषर पाकनली डाइजेशन बा आमर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंटरी कैनाल बा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन।